So in this class we are going to discuss about the set operations. लास्ट टाइम चाहिँ हामीले सेटको डेफिनेसन्स र के रिलेभेन्ट टर्महरु के रिलेटेड टर्महरुको बारेमा डिस्क्राइब गरेथ्यौं भने यो सेसनमा चाहिँ वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट द सेट अपरेशन्स. सो मेनली अर्थमेटिकमा जस्तो सेटमा पनि केही सर्ट एन्ड अपरेशन्सहरु छ. सो देन सेट अर्थमेटिकमा चाहिँ एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन्सहरु आर द कमन युज operations. So similarly in set also there are certain operations. Let's discuss it in details. So first one is union of set. So then what does it means? It means if A and B are two non-empty set, then A union B is defined as the set of all elements that are either in set A or in set B. That is the keywords. हेर्नुस् त यो युनियन को मेन कीवर्ड चाहिँ के भन्ने all the elements that are either in set A or in set B. It means यो A union B हुनलाई if the elements of A union B, then त्यो एलिमेन्ट्स चाहिँ के सेट A मा पर्नु पर्यो के सेट B मा पर्नु पर्यो. So if you are going to represent the union in Venn diagram, then this is the way to represent the Venn diagram. So हेर्नुस् त yellow shaded part चाहिँ के हुन्छ नि that represented as A union B. So next one is if you consider the example. हेर्नु त मैले यहाँ एउटा सर्टेन एक्जाम्पल ल्याएको छु. A भनेको सेट अफ नेचुरल नम्बर लेस देन 10 हो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So B भनेको 2 5 7 11 लेस देन 20 को prime number को set हो. So if you are going to find out the intersection, so that is the way to find out the intersection. A union B element लेख्ने, त्यसपछि union को symbol भयो, त्यसपछि B को element लेख्ने. Then you are not allowed to repeat. Repetition छ के कमन चीज छ भने रिपिट गर्न एलाउ छैन. र कुनै पनि एलिमेन्ट दुईटै सेटमा भएको कुनै पनि एलिमेन्टलाई छोड्न पनि पाइदैन. जस्तै हाम्रो डे टु डे लाइफमा युनियन अफ सेट भनेको कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाई पूजा आजामा जानुभयो भने त्यहाँ के भन्छ भने पुजारीहरूले प्रसाद खान कोही पनि नछुटोस् र कसैले पनि दुईचोटी नखाओस्, कोही चाहिँ रिपिटेड नहोस् भन्छ नि. हो त्यससँग क्वाइट familiar छ. So next one is intersection of set. So it is defined as if A and B are non-empty set, then A intersection B is the set of common element on both set or to both set. दुईटै सेट को कमन पार्ट्स हेर्नु त यहाँ सेट A ले पनि यो पार्टलाई मेरो भन्छ, यो सेट B ले पनि यो पार्टलाई मेरो भन्छ. हेर्नुस् त that is the common part between this set A and set B. So if you consider it with a counter example, then A equals to 1 2 3 up to 10. Next one is excluding the prime number 2, then you can find 5 7 11 13 17. Then if you are going to find out the A intersection B, then that is the way to represent the A. यो चाहिँ A को एलिमेन्ट हो. सो इंटरसेक्सन को सिम्बल एज इट इज भयो यहाँको जस्तो छ त्यस्तै. त्यसपछि यो चाहिँ B को एलिमेन्टहरु हुन् सेट B को. सो व्हाट इज द कमन बिट्विन A and B? So 5 7, these are the common elements between A and B. So in A intersection B is 5 7. So that is the way to represent intersection. So difference of set, then what does it means? It means let us consider the two set non-empty set A and B. So then the difference of set A minus B is the collection of element that only at set A. It is also defined as number of only set A. Number of only A भन्यो भने A only भन्यो भने पनि A minus B हो. Similarly B minus A भनेको only in B. B मा मात्र भएको त्यो collection of element चाहिँ केमा मात्र हुनु पर्यो? B मा हुनु पर्यो. हो if you are describing it with mathematically, then you can find out it as A minus B equals to X is an element such that X belongs to A and X does not belongs to B. Mathematics मा पछि
हायर लेभलमा +2 लेभल्स त्यसपछि ब्याचलर लेभल्स त्यसपछि युनिभर्सल लेभलमा के हुन्छ भने बडी सिम्बोलाइज हुन्छ, सिम्बोलिकल्ली रिप्रेजेन्ट गर्ने भएको कारणले गर्दा यहाँ हामीले जुन सिम्बल लेखेका छौँ नि यो चाहिँ सच ड्याटको सिम्बल हो। नेक्स्ट वान चाहिँ बिलोङ्स टु को यो मेम्बरहरू कुनै चिज त्यसमा पर्छ है भन्नलाई यो सिम्बल युज गरिन्छ। सिमिलरली b माइनस a इज डिफाइन्ड as the set of elements y such that y belongs to set b but does not belongs to set a। b मा पर्नु पर्यो y चाहिँ y तर a मा चाहिँ पर्नु भएन। such type of set operation is considered as difference of set। let us consider it with a certain Venn diagram छ हेर्नुस् त। सो सबैभन्दा पहिला त युनियन पढ्यौं, युनियनको बारेमा डिस्कस गरौँ। सो हियर सेट ए एन्ड सेट बी इट इज डिनोटेड एज ए युनियन बी इन सेट अपरेशन्स थ्रु अ भेन डायग्राम। दुईटै पार्टलाई हेर्नुस् त, ए को पनि कुनै पनि पार्टलाई छोडे हैन, बी को पनि कुनै पनि पार्टलाई छोडे छैन। दैट रिफर्स टु द ए युनियन बी। सिमिलरली इन्टरसेक्सन भनेको कमन पार्टलाई मात्र कलर गर्ने, भेन डायग्राममा कमन पार्टलाई मात्र कलर गरियो भने देन इट इज कन्सिडर्ड एज A intersection B। So number of only A or A minus B भनेको only A भनेको A मा मात्र भयो, A minus B भनेको B को भएको पार्टलाई हटाइदिने, A बाट के गर्ने B मा भएको पार्ट हटाइदिने भनेपछि के मात्र रहन्छ A मात्र रहन्छ। That is the way to represent the A minus B। Next one is complement of set। अर्को चाहिँ complement of set छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट भनेको जहिले पनि युनिभर्सल सेटबाट डिफरेन्सेस हो। कुनै पनि सेटलाई युनिभर्सल सेटबाट घटाइन्छ भने दैट रिफर्स टु द कम्प्लिमेन्ट। सो डिफरेन्स बिट्विन द युनिभर्सल सेट एन्ड द गिवन सेट इज कल्ड कम्प्लिमेन्ट अफ सेट। जे को कम्प्लिमेन्ट निकाल्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ केबाट निकाल्न हटाउनु पर्यो भन्दा युनिभर्सल सेटबाट सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। दैट रिफर्स एज u minus a। नोटेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दा a बार a dash a to the power c यस्तो नोटेसन देख्नु भयो भने then that refers to the complement of set। Similarly तपाईले b भन्ने सेटको कम्प्लिमेन्ट निकाल्न चाहनुहुन्छ भने then you shall have to subtract the b set b from universal set that is called as u minus b। यसै गरेर m भन्ने सेट छ, m को कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो ल आफै गर्नुस् त। obviously यसलाई पनि के गर्नु पर्यो युनिभर्सल सेट माइनस सेट m गर्नु पर्यो। सो that is the representation of complement। यहाँ मैले a भन्ने सेटको कम्प्लिमेन्ट हेर्नुस् त ब्लू कलरको छ, यो पार्टलाई चाहिँ के भन्छ नि a कम्प्लिमेन्ट नोटेसन गरिन्छ। सेट डायग्राममा चाहिँ युनिभर्सल सेटलाई रेक्टेङ्गुलर फ्रेममा राखिन्छ र यसको सबसेटलाई चाहिँ के गरिन्छ ओभल अथवा सर्कुलर शेपमा राख्ने चलन भएको कारणले गर्दा यो स्ट्रेटेजी मैले युज गरिरहेको छु। यहाँ नोट द कम्प्लिमेन्ट अफ एम्प्टी सेट इज युनिभर्सल सेट इटसेल्फ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ इन्ट्रान्सहरुमा मल्टिपल चोइस क्वेशनहरुमा आउने भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ नोट ख्याल गर्दा राम्रो हुन्छ। सो एम्प्टी सेटको कम्प्लिमेन्ट भनेको युनिभर्सल सेट इटसेल्फ हो र युनिभर्सल सेटको कम्प्लिमेन्ट भनेको एम्प्टी सेट हो। दे आर रिलेटेड टु इच अदर। सो नेक्स्ट वान इज कार्डिनलिटी। सो व्हाट डज इट रिफर्स? इट रिफर्स द नम्बर अफ एलिमेन्ट प्रेजेन्ट इन द सेट। कुनैले कसैले पनि कार्डिनलिटी भन्दा कार्डिनलिटी अफ सेट के हो भन्दाखेरि नम्बर अफ एलिमेन्ट्स सेटमा कति छ है त भन्ने कुरा नै कार्डिनलिटीले दिन्छ, कार्डिनल नम्बरले दिन्छ। हियर फर एक्जाम्पल सेट यस भनेको सेट अफ अल्फाबेट्स भवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। यो चाहिँ इंग्लिश अल्फाबेटमा रहेको सेट अफ भवेल्स हो ए ई आई ओ यू। सो if you are going to describe its cardinal number then that is the representation। हेर्नु त यो रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ कसरी गर्छ नि नम्बर अफ यस, यहाँ सेट यस ल्याएको कारणले गर्दा यस राखियो। यदि यहाँ ए भएको भए सेट नम्बर अफ ए हुन्थ्यो, बी भए बी हुन्थ्यो। सो नम्बर अफ यस चाहिँ कति भयो भन्दा 5 भयो। व्हाई? बिकज 5 एलिमेन्ट्स आर देयर इन सेट यस। यदि सेट यसमा 10 वटा एलिमेन्ट्स भयो भने यसको कार्डिनलिटी कति हुने भयो ल भन्नुस् त। obviously 10 हुने भयो, 100 छ भने 100 हुने भयो। सो लेट्स डिस्कस इट विथ अ सर्टेन एक्जाम्पल। फर एक्जाम्पल मैले सेट ए भन्ने 1 2 3 अप टु 100 ल्याएँ। नेक्स्ट भनेको बी = 2 4 6 8 अप टु so on ल्याएँ। देन नेक्स्ट वान इज सी
equals to x is such that x is the first 10 odd number दियो भने then what is the its or their respective cardinality, then their respective cardinality is number of a equals to 100 हेर्नुस् त त्यसको रेस्पेक्टिभ कार्डिनल नम्बर चाहिँ कति हो छ a को 100 रहेछ किनकि यो फाइनाइट सेट हो यसमा 100 वटा एलिमेन्ट्स छ र 100 वटा एलिमेन्ट्स भएको कारणले गर्दा यसको कार्डिनल नम्बर चाहिँ 100 भयो सिमिलरली सेट सी मा चाहिँ फर्स्ट 10 ऑड नम्बर भनेछ भनेपछि ओन्ली फर्स्ट 10 ऑड नम्बर आर इन्क्लुडेड भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि 10 वटा ऑड नम्बर मात्र राख्न पाइन्छ भनेको त्यही भएर यसको कार्डिनलिटी चाहिँ कति भयो भन्दा 10 भयो तर बट व्हाट इज द कार्डिनलिटी नम्बर अफ सेट बी डु यु हैव एनी आइडिया then let's discuss यो चाहिँ सेट बी चाहिँ इन्फाइनाइट सेट हो इन्फाइनाइट सेटमा कतिवटा एलिमेन्ट छ भन्न सकिदैन सो यसको कार्डिनलिटी पनि डिफाइन हुँदैन इफ समन्स राइट नम्बर अफ s इक्वल्स टु 52 यदि कसैले नम्बर अफ s इक्वल्स टु 52 लेख्यो भने व्हाट डज इट मीन्स इट मीन्स देयर आर 52 एलिमेन्ट्स इन द सेट दिएको सेटमा चाहिँ 52 वटा एलिमेन्ट छ भनेको यस्तै गरेर कसैले नम्बर अफ a इक्वल टु 100 लेख्यो भनेको दिएको सेटमा चाहिँ 100 एलिमेन्ट छ भनेको हो सो लेट्स डिस्कस द सेट अपरेशन्स इन डिटेल्स सो हियर इज सर्टेन एक्जाम्पल सो इफ यु आर गोइङ टु फाइन्ड आउट द a युनियन b कम्प्लिमेन्ट जस्तै यदि तपाईले a युनियन b को कम्प्लिमेन्ट निकाल्न चाहनुहुन्छ अथवा a इन्टरसेक्सन b को कम्प्लिमेन्ट निकाल्न चाहनुहुन्छ अथवा a माइनस b को कम्प्लिमेन्ट निकाल्न चाहनुहुन्छ भने j को कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने हो यसमा चाहिँ स्टुडेन्टले चाहिँ के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि j को कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने हो पहिला त्यो चीज छ कि नै भनेर चेक गर्नु पर्यो गिवन डेटामा गिवन क्वेशनमा यहाँ हेर्नुस् त यो क्वेशनमा a युनियन b छ छैन सो फर्स्ट एम भनेको के हुनु पर्यो भने जे को कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने हो त्यो चीज निकाल्नु पर्यो यहाँ चाहिँ मलाई के भन्छ भने क्वेशनले a युनियन b को कम्प्लिमेन्ट निकाल भन्छ तर मसँग a युनियन b छैन सो फर्स्ट टार्गेट चाहिँ मैले के दिमागमा के सेट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि a युनियन b निकाल्नु पर्छ है मेरो फर्स्ट एम फर्स्ट स्टेप भनेर यहाँ चाहिँ फर्स्ट स्टेप चाहिँ a युनियन b निकालिएछ एज इन प्रिभियस एक्जाम्पलमा जस्तो गरेर a युनियन b निकाल्ने देन आफ्टर नेक्स्ट भनेको क्वेशनले कहाँ हो तेरो एम भनेको टार्गेट भनेको त क्वेशनले अनुसार युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट मैले अलरेडी भनिसकेँ जे को कम्प्लिमेन्ट निकाल्न परे पनि त्यसलाई चाहिँ केबाट हटाउने हो भन्दाखेरि युनिभर्सल सेटबाट त्यसलाई सबट्र्याक्ट गर्ने हो सो यहाँ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको कारणले गर्दा मलाई युनिभर्सल सेटबाट के फाल्नु पर्यो जे को कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने हो त्यो फाल्ने हो सो ए युनियन बी सो दैट इज द elements of a union union minus that is the elements of a union b so you can find out as 1 comma 4 comma 9 are the elements of a union b complement let's what will be appears in the screen if you are going to represent in a Venn diagram हेर्नुस् है त कस्तो रिप्रेजेन्ट हुँदो रहेछ है यो स्क्रिनमा कस्तो हुँदो रहेछ है ल हेर्नुस् सो युनिभर्सल सेटलाई अभियसली क्यापिटल लेटरमा यु मा नोटेसन गरेछ त्यही भएर यु लेख्यो रेक्टेङ्गुलर फ्रेममा ओभल सेटमा यसको सबसेटहरु राखियो युनिभर्सल सेटको र यो बीचमा चाहिँ के गर्ने भन्दा कमन पार्ट राखियो र रहेको पार्ट सेट ए मा रहेको एलिमेन्ट्सहरु यता लेख्यो ओन्ली मा सेट बी मा रहेको एलिमेन्ट ओन्ली बी मा लेख्यो ओ व्हाइल फिलिङ इन द भेन डायग्राममा फिल गर्दा के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला केही त कमन पार्ट फिल अप गर्ने कमन पार्ट भनेको इन्टरसेक्सन फिल अप गर्ने केही त यसको कम्प्लिमेन्ट के को कम्प्लिमेन्ट युनियनको कम्प्लिमेन्ट फेरि युनियनको कम्प्लिमेन्ट बाहिर यो ओभल बाहिर फिल अप गर्ने हो यसरी पछि अनि मछि मात्र सेकेन्ड स्टेप चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि ए मा अब कुन कुन एलिमेन्ट रह्यो त ए मा भनेर हेर्ने 2 3 5 आइसक्यो 2 3 5 आइसक्यो कमन सो नेक्स्ट वान चाहिँ के रह्यो भन्दा 6 8 10 रह्यो सो 6 8 10 चाहिँ यता लेखियो यहाँ चाहिँ 5 चाहिँ कमन दुईचोटी टाइप भएछ त्यो चाहिँ ट्याप
युज गर्दाको कारणले गर्दा होला, सरी फर द्याट। यो चाहिँ 5 7 चाहिँ बी को मात्र हो, ओन्ली बी को मात्र एलिमेन्ट्स हो भनेपछि यसरी स्ट्रेटेजी बनाएर सल्भ गर्नुभयो भने देन यु क्यान सल्भ। सो नेक्स्ट वान इज इन्टरसेक्सन। सो इन्टरसेक्सनको कम्प्लिमेन्ट निकाल्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला त इन्टरसेक्सन निकाल्नु पर्यो, अनि मात्र यसको कम्प्लिमेन्ट आउँछ। जसरी उता युनियनको कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु थियो, इन्टरसेक्सनको कम्प्लिमेन्ट पनि यु माइनस ए इन्टरसेक्सन बी हुन्छ। लेट्स से इट इन अ डायग्राममा हेर्नुहोस् त के देखिन्छ। सो हियर 3,2 आर द कमन एलिमेन्ट्स। यस, सो ए इन्टरसेक्सन बी भयो र रहेको एलिमेन्ट सेट एमा चाहिँ 6 8 र 10, 2 र 3 आइसक्यो, 6 8 10 आएन, त्यही भएर 6 8 10 चाहिँ ओन्ली एमा पर्यो। त्यसै गरेर 5,7 चाहिँ अब सेट बीमा हेर्नु पर्यो भने 2,3 त कमन पार्ट आइसक्यो यहाँ बीमा, तर के रह्यो 5,7 रह्यो। सो 5,7 चाहिँ यता भयो र बाहिर चाहिँ कम्प्लिमेन्ट ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट एलिमेन्ट चाहिँ अब युनिभर्सल सेटमा के रह्यो त, युनिभर्सल सेटमा ल्याउने हो, अरु सबै आइसके 1 1 4 9 आएन, त्यही भएर युनिभर्सल सेटले कन्टेन गर्यो। So you can try it with a certain example also at your home. So a minus b को complement, a complement, b complement को complement. So you can try it at your home also. So अब आफै भन्नुस् त यत्रो पढाइसकेपछि तपाईले a minus b को complement कसरी निकाल्ने? Obviously u minus a minus b, a minus b निकाल्ने फर्स्ट स्टेप। सेकेन्ड स्टेप चाहिँ के गर्नु पर्यो, आएको रिजल्टलाई a माइनस b को रिजल्टलाई u बाट घटाउने। a कम्प्लिमेन्ट भनेको u माइनस a, सिमिलरली b कम्प्लिमेन्ट भनेको b माइनस a। यदि यो थर्ड हेर्नुहोस् त, कम्प्लिमेन्टको कम्प्लिमेन्ट चाहिँ सेट इटसेल्फ हुन्छ। इट मिन्स b कम्प्लिमेन्ट अफ कम्प्लिमेन्ट मिन्स सेट b इटसेल्फ। सो this much for today. So hope if you have any questions or any doubt, then you can contact us also at respective Gmail address.